ایپیسوڈ 85۔ میں بخشو لوہار کے چھپر تلے جا کر بیٹھ گیا۔ دکان بند تھی۔ میں جلنگا سی چارپائی پر کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اگر میں نے سونگ نہ رچا رکھا ہوتا تو بے دھڑک گھر میں داخل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد دکان کا دروازہ کھٹکے سے کھلا اور خالہ دکھائی دیا۔ اس نے مجھے سامان سمیت دکان میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ شریف چکی والا کھانستا ہوا حیات خان کے دارے سے نکل رہا تھا۔ میں برق رفتاری سے دکان میں داخل ہو گیا۔ خالہ نے بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ اندرونی دروازے سے نکلتے ہوئے مجھے وہیں رکے رہنے کا اشارہ کر کے گیا۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ میرے سامنے تھی۔ وہ کلیجی رنگ کی پھولدار چادر میں پوری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ پہچان کر دھوکا کھا گئی۔ وہ شہریار سے ملنے کے لیے آئی تھی، مگر یہاں الیکٹرانکس کا سامان بیچنے والا گلاب خان منتظر تھا۔ وہ پلٹی اور واپس جانے لگی کہ میں نے اپنے اصل لب و لہجے میں کہا، غزالہ، یہ میں ہوں شہرا، تمہارا شہریار۔ وہ تڑپ کر مڑی، پھر ہائے کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی بے ساختگی نے مجھے سنبھلنے کی مہلت نہ دی، جس کی وجہ سے میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ پھر فوراً ہی سنبھل گیا۔ یہ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے جتن کی ہے۔ خالے کا احسان ہے کہ اس نے تم سے ملا دیا۔ میں نے اس کے عقب میں کھلا ہوا اندرونی دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ارد گرد دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کا پرانا بینچ دکھائی دیا۔ میں اسے آہستہ سے چلاتا ہوا بینچ تک لایا۔ غزالہ، کیا تم مجھے یاد کرتی تھی؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اور میرا تھا کون جسے میں یاد کرتی؟ تمہارا چھپ کر یہاں آنا اور مجھ سے ملنا ظاہر کرتا ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ گے، ہے نا؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے اپنا بہروپ اتار دو؟ نہیں، یہ ایک بار اتر گیا نا تو پھر دوبارہ اڑا نہیں جا سکے گا۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آنکھوں میں نے لینس لگا رکھے ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اپنی باتیں کرو۔ میں نے ملتان میں اپنا گھر لے لیا ہے، کیا تم میرے ساتھ ملتان چلو گی؟ اور اماں؟ وہ بھی ساتھ چلے گی نا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نہیں مانے گی۔ یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ نور پور تو خالی ہو گیا۔ شانو، فرزانہ اور موجو میرے پاس ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں بھی انہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ پروین کہاں ہے؟ کیا مل گئی؟ امیر نواز یہاں اکیلا آیا تھا، تو کیا وہ امیر نواز کے ساتھ نہیں گئی تھی؟ نہیں، مگر وہ خیریت سے، میں اسے مل چکا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ امیر نواز اور پینو نے شادی کر لی ہے، پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ غزالہ کو بتانے سے پورے نور پور کی لڑکیوں کو خبر ہو جانا تھی۔ راز راز نہیں رہتا۔ کہاں ہے وہ؟ تمہاری بات سے لگتا ہے کہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے، مگر ٹھیک ٹھاک ہے۔ جلدی میں اسے بھی اپنے پاس لے آؤں گا۔ مگر اماں یہاں سے نہیں جائے گی۔ وہ تم اپنی بات کرو، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میری توقع کے مطابق وہ شرمائی نہیں، یوں لگا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ بلو نے مجھے بتایا تھا کہ تم وہاں کسی عورت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، ملتان میں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ خالد نے بلو کو میڈم کے بارے میں بتایا ہوگا، میرا اور میڈم کا تعلق اس پر آشکار کیا ہوگا۔ اس نے غزالہ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا ہوگا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو میں یوں جان ہتھیلی پر رکھ کر نور پور نہ آتا۔ کوئی آ جائے گا، اس لیے آئیں بائیں شائیں نہ کرو اور جلدی سے بتاؤ مجھے۔ نہیں شہرے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اماں نہیں مانے گی۔ اس کی مرضی و اجازت کے بغیر جاؤں گی تو میرا نام گالی بن جائے گا، ماں کی چادر اچھالی جائے گی۔ بہتر یہی ہے تم یہاں لوٹ آؤ۔ میں تمہیں کہتی تھی نا، شہر جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ بدل کر آتے ہیں۔ تم ملتان جا کر بدل گئے ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں بدلا نہیں ہوں، وہی ہوں، تمہارا شہرا، تمہارے بغیر ادھورا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا، کیوں؟ اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں گفتگو کا رخ بدل دیا۔ چاچا چراغ دین، امیر نواز و پروین کو موضوع سخن بنا لیا۔ کافی دیر گزر گئی، شاید آدھا گھنٹہ۔ خالد نے دروازے سے جھانک کر وقت کا احساس دلایا۔ اس کے اوجل ہونے پر میں نے غزالہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ غزالہ، سچ کہتا ہوں، میں تمہارا ہوں۔ ملتان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود ہے۔ میں جس لڑکی کی ملازمت کرتا ہوں، اس کا حسن دیکھ کر انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھ پر مہربان ہے، بلکہ محبت کرتی ہے مجھ سے، مگر یقین کرو میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاں، ایک دو ضروری کام ہے جو اس کی معاونت کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔
ان کاموں کو مکمل کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی اتنی رقم نہیں ہے کہ از خود شہری زندگی کو سروائیو کر سکوں۔ یعنی ابھی تم اس کی محبت کا دم بھرتے ہو؟ غزالہ نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اس کی گفتگو کے انداز پر حیرانی ہوئی۔ اس کے لہجے میں ضدی پن اور بغاوت کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاں، ابھی میں اسے دھوکے میں رکھتا ہوں۔ جو ہی مجھے اس کی ملازمت کی ضرورت نہ رہی، اسے چھوڑ دوں گا۔ پھر میں ہوں گا اور تم، اور ہماری چھوٹی سی جنت، بس۔ تم مجھے ملتان لے جانا چاہتے ہو؟ اگر میں تمہارے سے چلی جاؤں تو کیا وہ کچھ نہیں کہے گی؟ اس کے لبوں پر گہری طنزیہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اسے یقیناً پتہ چل جائے گا، شاید غصہ بھی کرے، مگر میں اسے مطمئن کر لوں گا۔ یہ میرا کام ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم اسے چھوڑنا چاہو گے تو کیا وہ آسانی سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت امیر اور اثر و رسوخ والی عورت ہے۔ کس سے سنا تم نے؟ میں کیوں بتاؤں؟ غلط سنا تو قسم کھا کر کہو۔ میں نے تو یہ بھی سنا کہ وہ ہر وقت تمہیں اپنے ساتھ رکھتی ہے، تم اس کے آگے پیچھے پھرتے ہو۔ غزالہ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایسی عورت نہیں ہے کہ لیلا مجنوں والی محبت کرتی پھرے۔ اس کے نزدیک میری خاص اہمیت نہیں ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک چاہنے والا اس کی راہ میں کھڑا ہے۔ وہ دلداری نہیں کرتی، دلوں سے کھیلتی ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کئی عاشق بدلتی ہے۔ کہا نا اس کا وہم نہ کرو۔ وہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، محض مالکن ہے میری۔ میں نہیں مانتی۔ کیسے مانو گی؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ میں نے جھٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اظہار محبت کی تجدید کی، ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ مان گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ پھپھی کبرا سے بات کرے گی اور اسے ساتھ چلنے پر آمادہ کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی ماں اس کی بات ٹالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پہلے بھی اس کی سبھی مان لیتی تھی، اب بھی مان جائے گی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی، جانا چاہتی تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے شانوں سے تھاما، قریب کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ داڑھی مجھے کتنی عجیب لگتی تمہارے چہرے پر، ہے نا؟ میں کو جواب دینے ہی لگا تھا کہ زوردار دھماکہ ہوا۔ غزالہ کے حلق سے بے اختیار ہائے برآمد ہوئی اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بجلی کی سی مستعدی سے گردن موڑی۔ فوری سمجھ میں آ گیا کہ دھماکہ دروازہ ٹوٹنے کا تھا۔ بیرونی دروازے کا ایک چوبی طاق قبضوں سے اکھڑ کر زمیں بوس ہو چکا تھا۔ دوسرا چوپٹ کھل گیا تھا۔ جو ہی میری نظر کھلے دروازے میں پڑی، میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ موت اگلنے والی ڈبل کے گن کے دہانے کا رخ میری جانب تھا اور اس مختصر سی دکان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے اپنے حلق سے برآمد ہونے والی آواز اجنبی لگی۔ میرا استثوار بے محل تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بخشو لوہار کے کمرے کی چھت کو سہارا دینے والا شاید رائل تھا، جس کی وجہ سے مجھے دروازہ توڑنے والے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گردن سے نچلا آدھا دھڑ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیہاتی طرز کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی، جسے کے اعتبار سے خاصا لہیم شہیم لگ رہا تھا۔ اس کی گن میری جانب اٹھی ہوئی تھی اور گن بردار کے سنگین عزائم کا پتہ دے رہی تھی۔ حیرت اور خوف کا ابتدائی مرحلہ گزر گیا تو مجھے غزالہ کی موجودگی کے باعث رونما ہونے والی خطرناکی کا احساس ہوا۔ میں نے غزالہ کو دیکھا اور آنکھ سے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں سرعت سے دائیں طرف ایک قدم بڑھا۔ اس سے یہ ہو کہ غزالہ میری آڑ میں رہتے ہوئے کمرے سے نکل سکتی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جوں کی توں کھڑی تھی۔ خوف و پریشانی کے سبب اس میں قدم اٹھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں نے قدرے دھیمی مگر درشت آواز میں کہا، غزالہ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایسے وقت میں ٹوٹے ہوئے دروازے کے باہر کئی افراد دکھائی دیے۔ گن بردار کا چہرہ بھی دکھائی دیا کیونکہ وہ دروازہ عبور کرنے کے لیے قدرے جھکایا تھا۔ اس کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا اور آنکھوں میں تیز سرخی موزن تھی۔ میں نے ایک بار پھر غزالہ کو کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ کمرے میں داخل ہونے والے تنومند حملہ آور کی وجہ سے میں غزالہ کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، مگر میرے کان اس کے قدموں کی چاپ پر لگے تھے۔ ایسے وقت میں گن بردار کے حلق سے غراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، اے کمزاد، ادھر ہی کھڑی رہ، نہیں تو گولی مار دیں گا۔ اس کا لہجہ ٹھیٹھ پنجابی تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس اثنا میں غزالہ نے زخم بھری اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کا محفوظ ہونا میرے لیے طمانینت کا باعث تھا۔ میرے مقابل نے دانت کچکچائے۔ گن کی نال کا رخ کمرے کے اندرونی دروازے کی طرف کیا مگر پھر فوراً ہی میری طرف کر دیا۔ میں نے اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا مگر اس کی چابک دستی نے مجھے روک دیا۔ ہاتھ سر سے بلند کر لو جوان۔ میں نے اس کو حکم کی تعمیل کی۔ اسی اثنا میں باہر سے آواز گونجی، اس بے غیرت پٹھان کو باہر لے کر آؤ۔ جو ہی یہ شناسا آواز میرے کانوں میں پڑی،
यकबारगी मेरे आसाब झंझना उठे। यारन खान की पाटेदार आवाज़ मुझे लम्हे भर का मुगालता भी नहीं दे सकती थी। बाहर खड़े कई अफराद में एक वो भी था जो अभी तक दिखाई नहीं दिया था। ओए बशीर, इधर से जाओ और खाले को मेरे पास बुला लाओ। वो बेगैरत दलाल घर में दुबका बैठा होगा। कंजर दे पुत्र ने घर को कोठा बना रखा है, दलाली करता है। उसे भी आज देख लेता हूँ। यारन खान की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। इस दौरान लहीम जुस्से वाला शख्स मुस्तैदी से घूम फिरकर मेरे पहलू में पहुंच गया। गन की नाल मेरी पसलियों में चुभोकर खश्मगीन आंखों से बाहर चलने का इशारा करने लगा। उसने अभी तक किसी गलती का मुजाहरा नहीं किया था, वरना मैं उस पर हमला करने में एक पल की भी ताखीर न करता। नाचार उसके धकेलने पर पहलू के बल चलता हुआ टूटे हुए दरवाजे तक पहुंच गया। एक नज़र देखने पर ही पता चल गया कि यारान खान अपने लाओ लश्कर समेत बाहर मौजूद था। उसके पुराने नमखार तो मेरे हाथों वासिले जहन्नुम हो चुके थे, इसलिए आज नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। सड़क के पार शेर कसाई के घर की जानिब नूरपुर के चंद शनासा चेहरे भी महवे तमाशा दिखाई दिए। यारन खान के पहलू में 3 गन बरदार बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिन्होंने मुझे फिलफौर अपने नरगे में ले लिया। मुझे बख्शू लोहार की दुकान से गन पॉइंट पर बाहर लाने वाले ने मशाके से मेरी तलाशी ली और जो हाथ लगा निकाल लिया। यारन खान ने मुझे घूर कर देखा। ओए कुत्ते के बच्चे, तेरी ये जुर्रत कि तू नूरपुर में आकर दिन दहाड़े से हरकत करे। मैं तेरे थोपड़े को इबरत का निशान बना दूंगा। वो सारा नूरपुर देखेगा और अपनी आने वाली नस्लों को भी तेरे भयानक अंजाम की कहानी सुनाएगा। ओए ले चलो उसे हवेली में। बशीरा तेज कदमों से चलता खान के करीब पहुंचा। खान जी, खाला घर में मौजूद नहीं है, हुक्म दें तो बख्शू को पकड़ लाऊं। मेरी हालत दगरगूं थी। मेरी और गजाले की मुलाकात एक जान का तमाशा बनकर नूरपुर के सामने आ गई थी। अगर मैं अपने असल रूप में होता तो सूरत हाल बेहतर ना होते हुए भी इतनी कबीदा खातिर ना होती जितनी अब तब में होने वाली थी। मैं सबकी नज़र में एक नवारिद पठान था जिसने नूरपुर की इज्जत पर हाथ डालकर बकौल यारन खान दिन दहाड़े नाकाबिले माफ़ी जुर्म का irतिकाब किया था। ओए बशीरे, जा अपने साईं को उधर बुला ला। वो बड़ा खान बना फिरता है, मुझ तले गंदगी के पोट रख के नाकूची रखता है। मैं फिलफौर समझ गया कि उसका इशारा सरदार बख्त खान की तरफ था, क्योंकि बशीरा बख्त खान का खास मुलाजिम था और गजाला अपनी माँ समेत बख्त खान की हवेली में अकामत पजीर थी। बशीरे ने इधर उधर देखा, फिर तेज कदमों से बख्त खान की हवेली की तरफ बढ़ गया। यारन खान के इशारे पर मुझे नरगे में लेने वालों ने खान की हवेली की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था, मगर फरार की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। अगर मैं अपनी असलियत यारन खान पर आश्कार कर देता तो अपनी यकीनी मौत का सामान कर देता। अगर खामोश रहकर बदस्तूर पठान बना रहता तो भी उससे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो गैरत के नाम पर मेरा भुरकस निकालने वाला था। जो ही मैं हयात खान के दायरे के करीब पहुंचकर यारन खान की हवेली की तरफ मुड़ा, बख्त खान गली में बशीरे के साथ खड़ा दिखाई दिया। वो गालिबन बशीरे से उस मामले की नौयत और जुजियात के बारे में दरियाफ्त कर रहा था और संगीनी को भांपने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में खाले के घर से बख्शू लोहार बरामद हुआ। खान के कारिंदे ने उसे अपने साथ लिया और हमारे पीछे चल पड़ा। मेरी वजह से खाले का घर भी जेरे उफ्ताद आ गया था। इसमें कोई कलाम नहीं था कि यारन खान परले दर्जे का कीना परवर शख्स था। वो बेहयाई का जवाज बनाकर खाले के खानदान की तिक्का बोटी कर सकता था। सुलगते जहन के साथ में काइयां गन बरदारों के नरगे में चलता यारन खान की हवेली में दाखिल हुआ। यारन खान मुझसे चंद कदम आगे रिवायती तम तराक से चल रहा था। उसने अभी तक पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा था और ना उसने या उसके किसी कारिंदे ने मुझे मुखातिब किया था। हवेली का देखा भाला कॉरिडोर उबूर करके मुझे शाहाना तर्ज के ड्राइंग रूम में लाया गया, जहां यारन खान सोफे पर बैठ गया था। मुझे वसी और इस ड्राइंग रूम के वस्त में खड़ा करके गनबरदार चंद कदम पीछे हट गए। एक सियाफाम बॉडीगार्ड यारन खान के अकब में जा खड़ा हुआ और मुझे निशाने पर लेकर खून आशान नजरों से घूरने लगा। हाँ भाई बोल, क्या नाम है तेरा? खान की शोले उगलती निगाहें मुझ पर मरकूज थी। मैंने चंद लम्हे सोचा। वजह कि मेरा भेस मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ या फ़ायदा नहीं दे सकता था, मगर यह भी तय था कि मेरा असल रूप आश्कार होने पर खान बरंगेख्ता होकर मुझे गोलियों से भून डालने का हुक्म सादर कर देता। सरेदस्त मैंने पठान बने रहने का फैसला किया। हाँ जी, मैं गुलाब खान हूँ। कहाँ से आए हो? पेशौर से। तुम्हारा खाले से क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। तो फिर उसने तुझे अपनी वर्कशॉप में क्यों घुसने दिया हरामजादे? मैंने कंधे उचकाने पर इक्तफा किया। उस लड़की से तुम्हारी वाकफियत कैसे हुई? किस लड़की से? मैंने मसनूई हैरत से कहा। उसी लम्हे मेरी गुद्दी पर भारी हाथ पड़ा। दिमाग झंझना उठा। मेरे अकब में खड़े हुए कबील जुस्सा कारिंदे ने कदम बढ़ाकर खासे जोर का हाथ जमाया था। मैंने सर झटका। खान जी,
हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम हमसे दुश्मनी मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे अल्फाज पर गौर किया, फिर मुझे बगौर देखा। वरना क्या अच्छा नहीं होगा? हम अकेला नहीं है, हमारा गैंग है। जिसने तुम्हारा हवेली देख लिया तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। उसके लबों पर एक शफाक मुस्कुराहट उभरी। ठीक है, मेरा जीना पहले भी कुछ ज्यादा आसान नहीं है, तुम्हारी वजह से थोड़ा और मुश्किल हो गया तो कुछ नहीं होगा। शाबाश, अब तुम्हारी जुबान चल पड़े तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो पूछता जाऊं साफ साफ बकते जाना। उस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो हमसे इस्तरी लेने आया था। अच्छा, बंद कमरे में तुम उसे कौन सी इस्तरी दे रहे थे? वाह पठान, क्या कहने तेरे। लगता है तू सीधी तरह बात मानने वालों में से नहीं है। यारन खान एक झटके से खड़ा हो गया। उसने अपने कारिंदों से कुछ कहना चाहा, मगर कॉरिडोर में भारी कदमों की चाप सुनकर ठिठक के रुक गया। चंद लम्हों बाद बख्त खान बशीरे के हमरा दरवाजे में दिखाई दिया। वो मुझ पर एक उचटती नजर डालकर यारन खान के पास चला गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, खान, जाने दो उसे। ये कोई गैर नहीं है, अपना बच्चा शहरा, सोने बलोच का पुत्र शहरा। पुलिस की नजरों से छुपने के लिए इसने सॉन्ग रचा रखा है। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। उसने मुझे कैसे एक नजर में पहचान लिया? कमोबेश हैरानी की यही कैफियत यारन खान पर तारी हुई। मगर बख्त खान, ये शहरा तो नहीं है। दाढ़ी मूछ तो नकली हो सकती है, मगर देखो, इसकी तो आंखें तक नीली हैं। नूरपुर में शहरे समेत किसी भी शख्स की आंखें नीली नहीं है। बख्त खान ने मुझे देखा। उसकी आंखों में भी शकूक के डोरे तैरे। वो मोहतात अंदाज में कदम उठाता मेरे पास आया। आंखों में आंखें डालकर निहायत सर्द लहजे में बोला, पीनो के था? मैं को नहीं पता खान जी। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो पलटा और यारन खान से बोला, खान, ये शहरा ही है, इसने आंखों में कुछ डाल रखा है। मैं उस घड़ी एकदम फरामोश कर बैठा था कि मैंने उससे या किसी से भी सराय की जुबान में बात नहीं करना थी। उसे जवाब देते हुए मुझसे एक नहीं 3 गलतियां सरजद हुई थी। एक, मैंने आवाज नहीं बदली। दूसरी गलती ये कि मेरा लहजा सराय की था। और तीसरा, मुझसे उस फाश गलती का इर्तिकाब हुआ था कि मैंने सवाल की नौयत को समझे बगैर पीनो के बारे में लाइल्मी का इजहार कर दिया था। उसूली तौर पर मुझे इस हैरत का इजहार करना चाहिए था कि पीनो कौन है और मैं पीनो को नहीं जानता। यारन खान ने कहा, ठीक है बख्त खान, तुम जाओ, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं खान, मैं इसे लेकर जाऊंगा। मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। ओए, ये बंदूकें नीचे करो, खामखा फिल्मी सिचुएशन मत बनाओ। यारन खान ने सर्द नजरों से मुझे और फिर बख्त खान को घूरा। अगर ये वाकई शहर है तो भी इसे नूरपुर में चोरों की तरह आने और बेगैरतों की तरह इज्जत में नकब लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो ये हमारे खानदान का मुजरिम है, इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं खान, ये किसी और से नहीं अपने मंगेतर से मिलने के लिए आया था। बख्शू लोहार की दुकान में उसी से मिल रहा था। बख्शू या उसके पुत्र खाले का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्हें इसकी असलियत का इल्म था, इसलिए उन्होंने सारी मुलाकात की इजाजत दी थी। तुम्हें इस ड्रामे का कैसे पता चला? इसकी मंगेतर गजाला माई से। तुम्हारे इधर आते वो भागकर मेरे पास पहुंची और मुझे सारी राम कहानी सुना दी। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बिशारे मियाँ, जरा तुमसे भी हिसाब किताब कर लूं। उसने मुझे साथ चलने का इशारा करके बख्त खान के कमरे से निकलना चाहा। यारन खान ने अपने कारिंदों को इशारा किया। गिरी हुई बंदूकें उठ गईं। पहले मैं निशाने पर था, अब मेरे साथ साथ बख्त खान भी निशाने की जद में था। बख्त खान ने कारिंदों को गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर पलटकर यारन खान से बोला, खान, अपने बंदों से कहो बंदूकें नीची कर लें। नहीं बख्त खान, शहरा मेरा मुजरिम है, ये मेरी मर्जी से जाएगा। तुम मेहमान हो, जाना चाहो तो चले जाओ, बैठना चाहो तो अपनी हवेली समझकर बैठ जाओ। अगर इसे ले जाना चाहोगे तो बंदूकें चल पड़ेंगी। गोली अंधी होती है, तुम जानते हो कि ये अपने पराई की पहचान नहीं रखती। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हमारे दरमियान पैदा होने वाली दोस्ती अभी इतनी भी पुरानी नहीं हुई कि इन रवैयों को बर्दाश्त किया जा सके। तभी कहता हूँ खामोशी से लौट जाओ। बाहर जाकर किसी को ये ना बताना कि ये उल्लू का पट्टा शहरियार है। उस हरामजादी को भी कह देना कि उससे मिलने वाला उसका मंगेतर नहीं, बाकायदन कोई पठान है जो उसे धोखा दे रहा था। नहीं खान, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। यारन खान ने हाथ का इशारा किया। उसके अकब में खड़ा हुआ स्याह बॉडीगार्ड बिजली की सी तेजी से सोफे के बाहर आया। गन की नाल बख्त खान की पसलियों में चुभोते हुए गुर्राया, चलो बाहर। एक नाल मेरी कमर से छू गई। मैंने एक तवील सांस ली। बख्त खान की तरफ देखा जिसकी आंखों में तशवीश के डोरे तैर रहे थे। उसने दबंग लहजे में कहा, यारन खान,
تم دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیٹھ لے رہے ہو، یہ ذہن میں رکھو۔ تم ایک قدم بھی نورپور میں نہیں چل سکو گے۔ رہی بات شہرے کی، تو اسے میں لے کر ہی جاؤں گا۔ تم میں جرات ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی گولی مار دو۔ اس کے اٹل رویے نے یاران خان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چند لمحے کھڑا بخت خان کو گھورتا رہا، پھر کندھے اچکا کر بولا، آخر تم اس لونڈے کے لیے اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ یہی سوال میں بھی کر سکتا ہوں کہ تم اس بے ضرر انسان کو مارنے سزا دینے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ یاران خان نے کوئی جواب نہ دیا، ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندوں کو گنے نیچی کرنے کا حکم دیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بخت خان، تمہیں ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر آؤ، بیٹھو، اور تم بھی ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ موخر الذکر حکم میرے لیے تھا۔ بخت خان نے شکریہ کہا اور جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یاران خان نے کچھ دیر بیٹھنے پر اصرار کیا۔ جب بخت خان اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تو اس نے اپنے گن برداروں کو کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ پنجابی لب و لہجے والے کارندے کو مخاطب کر کے بولا، شیردل، وہ مہمانوں کے لیے پانی وانی کا بندوبست کرو۔ بخت خان کی دلیرانہ ضد کی وجہ سے یاران خان کی کایا پلٹ گئی تھی۔ یاران خان کے شکست خوردہ رویے کو دیکھنے کے باوجود بخت خان کے چہرے پر تشکیک اور تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خان، تم نے الیکشن لڑنا ہے۔ بارہا کہہ چکا ہوں کہ تمہارا مقابلہ گھاگ سیاستدان سے ہوگا۔ حیدر خان تم سے بڑا نہیں ہے، مگر اس کا سیاسی قد کاٹ تم سے کہیں بڑا ہے۔ ویسے بھی سیاست کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو اسے اپنے بس میں لے لیتا ہے وہ کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ تمہیں سمجھاتا رہتا ہوں، مگر تم سمجھنے کے بجائے بار بار غلطی کرنے پر مائل ہو جاتے ہو۔ سردار حیدر خان کو دیکھو، وہ سب کچھ کرتا ہے مگر بظاہر کچھ نہیں کرتا۔ وہ سینکڑوں گلے کاٹتا ہے، پیٹ بھر کر خون پیتا ہے، مگر اس کے ہاتھ اور آستینیں صاف رہتی ہیں۔ وقت آنے پر معصوم بن کر عوام کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا بخت خان، کھل کر کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو مجھے؟ یہی دیکھو، پورے نورپور کو علم ہو گیا ہے کہ پٹھان کے روپ میں نورپور آنے والا اور اپنی منگیتر سے ملنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سونے بلوچ کا پتر شہریار ہے۔ غزالہ اس کی پھپھی زاد ہے۔ بچپن سے دونوں کی منگنی ہوئی ہوئی ہے۔ اس رشتے کو بھی پورا نورپور جانتا ہے۔ تم اسے مارو گے، اس قصے کو اچھالو گے تو نورپور والے تمہیں برا بھلا کہیں گے، ظالم کہیں گے، منہ پر نہیں پیٹ پیچھے۔ اور تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ووٹ ہمیشہ پیٹ پیچھے کر کے ڈالا جاتا ہے۔ اس نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا، پھر بولا، خیر، اب تو تمہاری ضد پر میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں نا۔ دل نہیں مانا پر میں نے تمہاری بات مان لی۔ اب یہ قصہ ختم سمجھو۔ ہاں، اس سے کچھ پوچھ گچھ تو کر لینے دو۔ بخت خان کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی لہر ابھری۔ وہ سر ہلا کر تناسان بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی شہر میاں، آج کل کن فضاؤں میں اڑ رہے ہو، اور یہ پولیس سے چھپنے چھپانے کا کیا سلسلہ ہے؟ میں نے بخت خان کی طرف دیکھا اور یاران خان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا سوال الفاظ بدل کر دہرایا۔ میں نے کہا، خان جی، میری قسمت مجھے اس کوٹری میں ڈال چکی ہے جہاں سے جنازے نکلتے ہیں مگر واپسی کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یاران خان کی آنکھوں میں خشونت کا ایک ذرا سا عکس لہرایا، چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے، مگر لمحے بھر نے اسے خود پر قابو پا لیا اور دھیمی آواز میں بخت خان سے باتیں کرنے لگا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو مجھ سے متعلقہ نہیں تھی بلکہ انہوں نے سیاست کو موضوع سخن بنا لیا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد شیردل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کندھا خالی تھا۔ وہ اپنی ڈبل کے گن کہیں رکھ کر آیا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں مشروب کے بھرے ہوئے 3 گلاس رکھے تھے۔ اس نے بڑے ادب سے مشروب سرو کیا اور جانے کی اجازت پا کر کمرے سے نکل گیا۔ بخت خان نے توصیفی انداز میں کہا، خاصا تگڑا گھوڑا ہے۔ ہاں، ساتھ میں خاصا اڑگل اور منہ زور بھی ہے۔ سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے ہر وقت شانٹا ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے۔ لگام مضبوط ہاتھوں میں ہو تو اڑگل سے اڑگل شہزور ناک کی سیدھ میں چلتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں گرفت کمزور ہوئی گھوڑے نے زمین پر گرا کر چت کر دیا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا پڑتی ہیں۔ تم ان باریکوں کو کیا جانو؟ تم نے گھوڑے رکھے نہ ذہن پر بیٹھے اور نہ ہی شاہ سواری کا مزہ لوٹا۔ ہاں خان، ٹھیک کہتے ہو۔ بخت خان نے طویل سانس لی۔ بخت خان، اس لونڈے نے میرے بڑے قیمتی بندوں کو ٹھکانے لگایا۔ اس کے کھاتے میں بہت سے جرم لکھے ہیں، پر کیا کروں، تم اسے لے جانے پر ضد کر بیٹھو، ورنہ یہ ایسا بے ضرر نہیں ہے کہ میرے ہاتھ لگنے کے باوجود زندہ واپس چلا جائے۔ کہا نا دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرو، گرم دماغ میں ہوا کے
गरम झोंके चलते हैं जो नथनों से खारिज होने लगते हैं और नादानिस्तगी में मूंछों को जला देते हैं। मशरूब बड़ा मज़ेदार था। मैंने बख्त खान की तकलीद में घूंट घूंट हलक से उतारा, जबकि यारान खान ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। तबीयत ने मज़ा लिया, मगर दिल अभी स्वाद से पूरी तरह सरशार नहीं हुआ था कि होश उड़ने लगे। अजीब तरह का भारीपन रगोपै में सरायत करने लगा। अभी मैं अपनी इस कैफियत को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सर चकराने लगा। ड्राइंग रूम में पड़ा फर्नीचर आंखों में धुंधलाने लगा। मैंने सर झटक कर यारान खान की तरफ देखा तो उसके सरापे ने कई साए उगल दिए। बख्त खान अपनी पेशानी सहलाता हुआ फटी फटी आंखों से खुले दरवाजे के बाहर देख रहा था। उसके जहन की गुलाम गर्दिशों में भी मशरूब का नशा भर गया था। यारान खान की धोखाधही का एहसास होते ही मैंने एक झटके से खड़ा होना चाहा, मगर जिस्म अपना सांप सहारने की ताकत खो बैठा था और मैं कमर के बल सोफे पर गिर गया। बख्त खान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खान, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं बच्चा नहीं। बसारत की तरह मेरी समात भी चकरा कर रह गई। बख्त खान की शिकवा बार आवाज़ कहीं तहलील हो गई। ऐसे में मेरी पलकों पर बोझ पड़ने लगा। चंद ही लम्हों बाद में गहरी ओनूदगी में था। मेरा आखिरी एहसास यही था कि हम दोनों ने यारान खान की मायने खेज मफाहमत को शिकस्त समझने की गलती सरजद कर दी थी, जिसका खमियाजा भुगतना नागुज़ीर था। ना जाने में कितनी देर बेहोश रहा। आंख खुली तो खुद को कदीम साख्त के कमरे में पाया। कई मिनटों तक मेरे जहन पर दबीज धुंध सी छाई रही और मुझे अपनी सुध-बुध संभालने में खासी तवानाइयां सर्फ करना पड़ी। मंजर कुशाई हुई तो मुझे वो कमरा मानूस सा लगा, मगर जहन पर जोर देने के बावजूद याद न आया कि इस पुरानी तर्ज के कुशादा कमरे को मैंने पहले कहाँ और किन हालात में देखा था। शिकस्ता पलस्तर वाली दीवारें, जिनमें कहीं कहीं ईंटें झांक कर सीलन आलूद माहौल तख्लीक कर रही थी, चौबी छत और बोसीदा था फर्श। कुछ देर तक ये एहसास का चौके लगाता रहा कि मैं पहली मर्तबा यहाँ नहीं पहुंचा हूं, मगर पहले कब आया था ये याद नहीं आ रहा था। अभी तक उस मुँह शरबत का असर थकन और सुस्ती की सूरत में रगों पै पर तारी था। मैंने दाएं बाएं देखा। बख्त खान को मेरे पास मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे बेहोश हुए थे। उसे कमरे में ना पाकर मैंने सोचा कि उसे मुझसे अलग रखा गया होगा। ये भी सोचा कि उसे मुझसे अलग करने के बाद छोड़ दिया गया होगा या अस्पताल पहुंचा दिया गया होगा। शक का एक कूदा मेरे जहन में लपका कि यारान खान और बख्त खान दोनों मुझे काबू करने की साजिश में बराबर के शरीक भी हो सकते हैं। मगर फिर बख्त खान का मेरी तायद में रवा रखे जाने वाला जारहाना रवैया, उसका फिलफौर मेरे पीछे आना और गनों के साए तले इसरार करना याद आया। नहीं नहीं, बख्त खान दोगला बंदा नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैंने फर्श पर हथेलियां टिकाकर उठना चाहा तो इस रूह फरसा हकीकत का इंकशाफ हुआ कि मुझे इतनी बेदर्दी से बांधकर इस फर्श पर ला फेंका गया था कि मैं आसानी से उठकर बैठ भी नहीं सकता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर दीवार के करीब चला गया और बड़ी तगुदों के बाद दीवार से टेक लगाकर बैठने में कामयाब हुआ। अब मुझे अपने जिस्म पर लिपटी हुई मोटे कड़ों वाली आहनी जंजीर दिखाई देने लगी। इस किस्म की जंजीरों से देहातों में भैंसों और अड़ियल बैलों को बांधा जाता है। ये कमोबेश 10 मीटर लंबी थी। मेरे पाँव, टांगे और बाजू दोहरे करके बांधे गए थे और बगौर देखने पर कहीं कुफल या क्लिप लॉक दिखाई नहीं दे रहा था। उसका एक ही मतलब था कि जंजीर का ताला मेरी पुश्त पर था, जिस तक रसाई फिल वक्त मुमकिन नहीं थी। मैं ये अंदाजा कायम नहीं कर सका था कि इस वक्त क्या वजह है। अलबत्ता यह इल्म हो रहा था कि कमरे के बाहर दिन का उजाला फैला हुआ है, क्योंकि मेरी अकबी दीवार में इस्तादा दरवाजे और चौबी खिड़की की दरजों से छनकर आने वाली रोशनी की बदौलत कमरे के दरो दीवार वाजे नजर आ रहे थे। लगता था कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। अगर खुला भी होता तो उसमें मैं कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता था। जब तक कि जंजीर से गुलू खलासी हासिल ना कर लेता, मैं यहाँ से फरार होने में कामयाब नहीं हो सकता था। ऐसे वक्त में गैर मामूली भूख के एहसास ने खबरदार कर दिया कि मैं कम से कम 12-14 घंटे की बेहोशी की हालत में पड़ा रहा था। मेरी बेहोशी का दौरानिया मेरे अंदाजे से ज़्यादा तवील भी हो सकता था। आधा घंटा गुजर गया। अतराफ में सन्नाटा तारी था। भूख लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली गई। 2 घंटे गुजरने के बाद भूख की बदौलत मेरे सर में दर्द होने लगा। इस दौरान मेरी खोई हुई दिमागी कुव्वतें लौट आईं और मैंने उस कालकोठरी को पहचान लिया। ये सरदार हैदर खान की हवेली थी, जो दरिया सिंध के किनारे पर बेले वाले जंगल में वाक़ थी। जब मैं परवीन की तलाश में पियाजी और खाले के हमरा इस हवेली में आया था, तो इसी कमरे में चारपाइयाँ बिछी हुई थी और फर्श पर चूड़ियों के टुकड़े और सिगरेटों के टोटे बिखरे हुए थे। जूं जूं मैं अपनी याददाश्त पर जोर देता गया, मेरा यकीन वासिक होता गया। किस्मत मुझे फिर उसी जगह पर ले आई थी जहां एक मर्तबा आग और खून का खेल खेला जा चुका था। मैं भूख और प्यास के एहसास को थपक रहा था। जब दरवाजों से छनकर आने वाली रोशनी मद्धम हो गई तो माहौल में हलचल सी पैदा हुई।
यूं लगा जैसे कई अफराद एक साथ हवेली में आन दाखिल हुए थे। किवाड़ों के खुलने की आवाजें, कदमों की भारी चाप और मिली जुली आवाजें मेरे कानों में पड़ी। तब तक मारे भूख प्यास के मेरे हलक में कांटे चुभने लगे थे। मैंने कुछ देर इंतजार किया। जब कोई इस तरफ ना आया तो मैं बुलंद आवाज में चीखा, वो कोई है? मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। चंद मिनट रद्दमल का इंतजार किया। जवाब नदारत पाकर फिर हलक के बल चीखा। दूसरी कोशिश रायगा नहीं गई। चंद लम्हों बाद दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही यके बाद दीगरे दो अशखास कमरे में दाखिल हुए। उस्ताद बबलू को पहचानने में मुझे लम्हा भर से ज्यादा वक्त न लगा। उसके अकब में गहरे नीले रंग की ढीली ढाली कमीज में रियाज मलगानी था। बबलू खाली हाथ था, जबकि मलगानी के बाएं कंधे पर 7mm लटक रही थी और दाएं हाथ में 38 बोर का सिल्वर सैंड पिस्टल दबा था। उन दोनों को देखकर मेरी रही सही तवानाई भी जवाब दे गई। बबलू मेरे करीब फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। जवान, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत बहादुर आदमी हो, मगर बहादुर आदमी मुसीबत के वक्त ऐसे चीखों पुकार नहीं किया करते। पहाड़ सा हौसला सीने में पाल रखते हैं ऐसे वक्त के लिए। उसके पीछे रियाज मलगानी चौकस अंदाज में खड़ा मुझे घूर रहा था। उसका अंदाज खासा जारहाना था। उस्ताद बबलू की अफसराना तराश खराश और सर्दमहरी बदस्तूर कायम थी। उसकी भारी आवाज में नफरत का खुरदरापन अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद था। मैंने पानी मांगा। उसने हाथ के इशारे से मलगानी को पानी लाने का हुक्म दिया। शहरियार, आखिर तुमने रंगो कसाई का धड़म तख्ता कर ही दिया ना, है? मैं उसके सवाल का मकसद भांप ना सका, इसलिए मुबहम अंदाज में बोला, नहीं। उसे उसकी वहशियाना हरकत ले डूबी। क्या मतलब? जाहिर है, हमारे धंधे में यही कुछ होता है। मारा मारी में मारने वाला भी काम आ सकता है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा मेकअप किसने किया था? मैं चौंका। मुझे होश में आने के बाद अपने हुलिये का कतई तौर पर ख्याल नहीं रहा था। हाथ उठाकर चेहरे पर फेरना चाहा, मगर जंजीरें आड़े आ गई। मेकअप? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी बेहोशी के दौरान में तुम्हारा मेकअप साफ कराया था मैंने। नकली दाढ़ी मूंछ और लेंस से तुम्हारी जान छुड़वा दी गई है, इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। ओह, मगर एक खास बात नहीं। मेकअप का सामान बाजार से आम मिल जाता है। मैंने बकवास बंद करो। ये आम मेकअप नहीं था। क्या उस लौंडे पिया जी ने मेकअप का कोर्स कर रखा है? हम सभी ने कोर्स कर रखा है। सामान कहाँ से लेते हो? मैडम मुहैया करती है। उसे पता होगा किस मार्केट से मिलता है। उसने थोड़ी पर चुटकी भरी, आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहा, अगर तुम ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा, समझे? मैंने अपने खौफ पर बदिक्कत तमाम लापरवाही का पर्दा डाला। उस्ताद, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं ताउन करूं या ना करूं, तुम लोगों ने वही कुछ करना है मेरे साथ जो तुम तय कर चुके हो। उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट तैर गई। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तुमसे अगर मुमकिन हो तो मेरी जंजीरें खोल दो। यहाँ तुम्हारे बहुत से गुर्गे मौजूद हैं, असलहा समेत। उनकी मौजूदगी में मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए डरो मत और मुझे आसान कर दो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अभी तो मैंने तुम्हारी मैडम से भी राब्ता करना है, उसे खुशखबरी सुनानी कि तुम मेरे मेहमान हो। उसने मैडम लफ्ज पर खुसूसी जोर दिया था। मलगानी सिल्वर के गिलास में पानी भर लाया। बबलू ने उससे गिलास लिया और मेरे लबों से लगा दिया। मेरी रान पर बाई हथेली टिकाकर बोला, शहरियार, तुमने सरदार हैदर खान को चकमा दिया, 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। हमारे धंधे में ऐसी धोखेबाजी नहीं होती। तुमने धोखा दी की। क्यों? मैंने खान को चकमा नहीं दिया था। सौदा तय पा चुका था। प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। जल्द उसे खुशखबरी मिलना थी। अगर मैं यारन खान के हाथ ना लगता तो अब तक ओके की रिपोर्ट खान तक पहुंच जाती। ओके रिपोर्ट? मैंने कई बार तुम्हारी हरामजादी मैडम से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उसने हर बार कॉल बिजी कर दी। अब तुम नई कहानी सुनाकर मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हो। ओ जवान, मेरा नाम उस्ताद बबलू है। मैं तुम जैसे सैकड़ों लौंडे पाल पोस कर जवान कर चुका हूँ। मुझे चक्कर मत दो, सीधी सीधी बात करो। खान को धोखा क्यों दिया तुमने? कहा तो है कि हमने धोखा नहीं दिया। मैं खान के काम के सिलसिले में ही नूरपुर आया था। यारन खान की टोले रहा था। बदकिस्मती हाथ दिखा गई और मैं सरदार बख्त खान की वजह से धोखा खा गया। यारन खान ने नशावर दवा पिलाकर मुझे बेदस्तोपा कर दिया, वरना सूरत हाल ये ना होती। असखो झूठ मेरे लबों पर बड़े यकीन के साथ मचल गया। उसकी आंखों में एक जरा सा शक उभरा और फिर एकदम मौदूम हो गया। बहरहाल, जो भी हुआ बुरा हुआ। अब इसका अंजाम इससे भी बुरा होने वाला है।
تم اپنی جیون کہانی کا تو دی اینڈ سمجھو. اس حرافہ کا بھی ناپ تول کر لیا گیا ہے. جلدی تم اسے یہاں پاؤ گے. اور ہاں، ایک اچھی خبر ہے تمہارے لیے. تم چاہو گے کہ مرنے سے قبل اپنے پیاروں کی ایک آدھ جھلک دیکھ سکو، ہے نا؟ تو میں نے تمہارا بھلا کرنے کی کوشش کی ہے اور 2-4 بندے نور پور روانہ کر دیے. آج رات یا کل تک تمہاری منگیتر یہاں پہنچ جائے گی. زندگی کے باقی لمحات تم اس کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ گزارو گے. کیا خیال ہے؟ اچھی خبر ہے نا؟ اس نے اتنے عام سے انداز میں کہا کہ مجھے چند لمحوں تک اس کی کہی ہوئی بات کا یقین نہ آیا. جب اس کے لہجے کے ٹھہراؤ اور چہرے کے سنگین تاثرات نے مجھے یقین دلایا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے ایک جھٹکے سے دیوار کی ٹیک چھوڑ دی. اس کوشش میں میرا دایاں ہاتھ لڑک گیا اور میرا وجود کوہنی کے بل فرش پر ٹک گیا. استاد، جنگ ہماری ہے، ہمارے گھر والوں کی نہیں، ہمارے خاندانوں کی نہیں. اگر تم لوگوں نے میرے گھر والوں پر ہاتھ ڈالا تو میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. ابھی بچے ہو، بالکل کچے ہو، یہ نہیں جانتے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. ویسے بھی یہ کام تو میں تمہاری زندگی کے آخری لمحات کو یادگار کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے نا؟ پھر بھی غصہ کر رہے ہو تم، عجیب احمق ہو. اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو میں کوئی لمحہ ضائع کے بغیر اس کا جبڑا توڑ دیتا. وہ میری برنگیختہ کیفیت کا مزہ لیتے ہوئے بولا. نہ بابا، اتنا غصہ ٹھیک نہیں، خون جلتا ہے، اور اگر جسم کا خون ہی جل جائے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. بس 2-4 دن، پھر ایک شاندار جشن، اور پھر ساری کہانی ختم. وہ ہاتھ لہراتا ہوا کھڑا ہو گیا. بلغانی، اسے کھانا کھلاؤ. اگر پینے کا شوق رکھتا ہے تو جی بھر کر پلاؤ، آخر کو مہمان ہے ہمارا. وہ کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے آواز دے کر روکا. کیا بات ہے؟ مجھے واش روم جانا ہے. اس کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدل گیا. وہ برا سا منہ بنا کر بولا. اس کمرے کو واش روم ہی سمجھو. جب تک زندہ ہو یہی تمہاری کل دنیا ہے. تمہارا اپنا کیا دھرا تمہارے سامنے آتا رہے گا تو تمہارا دل خوش رہے گا. کیوں ملغانی؟ ملغانی نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا. ٹھیک کہا استاد، جو گل کھلانا یہیں کھلا لو. پر استاد، یہ تو کام خراب کر دے گا. اگر سردار صاحب یا سردار یارن صاحب اس سے ملنے ادھر آن نکلے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. انہیں مجبوراً ناک پر ہاتھ رکھ کر اس سے آخری ملاقات کرنا پڑے گی. میری مانو تو تھوڑی سی رعایت دے دو. ببلو نے آہستگی سے سر ہلا کر اس بات میں اجازت دے دی. ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا شخص ایک چپاتی اور تھوڑا سا سالن لے کر آ گیا. اس نے چند بڑے بڑے لقمے میرے منہ میں ٹھونسے اور پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا. یار، ہاتھ تو تھوڑا ہلکا رکھو. اور کیوں، رشتے میں تو میرا سالہ لگتا ہے کیا؟ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر کچھ کہنے یا سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا. مجبوراً کڑوا گھونٹ پی گیا. وہ شکل سے خاصا ڈراؤنا لگتا تھا. چہرہ زخموں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا. دائیں کان کی لو کٹ کر عجیب شکل اختیار کر گئی تھی. چائے بھی لے آؤ. اس نے کھڑے ہو کر ایک زوردار لات میری پسلیوں میں جھاڑی. بھوتنی کے، اور چائے بھی لے آؤ. واہ، اپنے باپ کے ولیمے پہ آ جاؤ تمہاری خاطر مدارات کروں. اور تم مجھے جانتے نہیں ہو. ہاں ہاں، نہیں جانتا. تیرا باپ ڈی سی ہے نا، تو تجھے ہر کوئی جانتا ہو. آرام سے پڑا رہے، ورنہ باچھے چیر کر نا کانوں سے لگا دوں گا. جتنا زیادہ بھونکو گے اتنی زیادہ مار پڑے گی. اس نے 2-3 سنسنی خیز مغلظات بکیں اور پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا.